जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे अष्टम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 3 शपथ ए सुंदर पद भागटीर प्रश्न उत्तर गुडी को आज वीडियो रे आलोचना करिबा। तो देखो पिला माने मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देगा। तो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर पठित कविता रे केउ मानकु दहन करिबा पाई कवि कहिसंती। करे स्वार्थी जन मिथ्या कथा, घरे भोकीर भोक, गरे हिंसा व्यथा, घरे दुख प्रास। तो एहार ठीक उत्तर पिला माने हि जिवो क स्वार्थी जन मिथ्या कथा। तो एहा पाखरे हमें कोन करिबा स्टार चिन्ह देबा। तापरे 2 नंबर झरणा सम झरिबी हसी पदटीर तात्पर्य कोन। तो करे अछि प्राण रु प्राण खेळिबी, खरे तृष्णाकार रखिबी नाही, गरे भोकीर भोक जीवरे काहि, घरे अरूप रूप रंगे साजी। तो एहार सठिक उत्तर पिला माने हे जिवो ख तृषाकार रखिबी नाही। तो एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। आगु बुझिबा 3 नंबर नभर सम स्वच्छ मुखे केउ भाव नथिबो बोली कविता रे कुहा जायछि। करे मिथ्या कथा, करे सरल हास, गरे हिंसा व्यथा, घरे दुख प्रास। तो एहार ठीक उत्तर हे जिवो ग हिंसा व्यथा। तो एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। तापरे 4 नंबर काहा परि कवि दुख प्रास को आबरी नेबा पाई कविता रे कहिसंती। करे सिंधु सम, घरे अग्नि सम, गरे पवन सम, घरे धरणी सम। तो एहार ठीक उत्तर घ धरणी सम। एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। 5 नंबर समता पथे चालीबा पाई कवि केउ गान गाइबा पाई चाहिचंती। तो 5 नंबर ठीक उत्तर हे जिवो क शांतिर गान। एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। तापरे खरे तुमर सांग माने भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती, तुमे बाछिथिबा उत्तर काहे कि बाछितो ताहा सेमानंक सहित आलोचना कर। तो पिला माने एई जो ऑप्शन गुडी का हम सब बाछिले, तो पिला माने जदि तुम मानकर सांग सेते माने अलग किछि बाछिचंती, तो से गुडी कोन करिवो तुम भीतर काहे कि से गुडी को बाछिचंती आलोचना करिवो। तो एई प्रश्नर उत्तर तुम मानकर श्रेणी कक्ष रे आलोचना करिवो। तापरे देखो मिली मिसी जोड़ीबा। कवितारू किछि पद क स्तंभ रे दिया जायछि, आउ सेही पद गुडिकर अर्थ ख स्तंभ रे दिया जायछि। तो ठीक उत्तर को रेखा द्वारा जोड़ीबा हैला। तो क स्तंभ सहित कोन करबा ख स्तंभ को जोड़ीबा। तो देखो 1 नंबर देछि पक्षी सम गाइबी नीति, हृदय हृदय उठिबी बाजी। तो एहार हमें जोड़ीबा का सहित ना एई 4 सहित 4 नंबर सहित सरल विहंगर काकली परि समस्त हृदय रे प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। तो तापरे 2 नंबर गर्व भरे धर्मे करी कर्मी मोर टेकीबी शिर। 2 नंबर जोड़ीबा 1 नंबर सहित। तापरे 3 नंबर रुग्ण जन पारुसे रही शुश्रूषारे लागिबी तार। 3 नंबर जोड़ीबा 2 नंबर सहित रुग्ण जनर सेवा ही माधव सेवा बा दरिद्रर सेवा ही कोन माधवर सेवा बोली कहा जाए। तापर 4 नंबर मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागि मोहर प्राण। 4 नंबर जोड़िया का सहित पिला माने नंबर 3 सहित परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करबा। तो ए भली भाबरे तु माने कोन करिवो सब गार टुणी टाणी किने कोन करिवो सब जोड़िवो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को ए भली भाबरे। तापर आगो बुझिबा कवितार पद गुडी को आलोचना करिबा। तो कविता रे दिया जाइथा पद गुडी को कोन करिबा आलोचना करिबा। कवितारू चयन करा जाइथिबा केतक पद तळे दिया जाइछि, से गुडी को भलो भाबरे पढ ओ चिंता कर। सेथिरु तुमे कोन बुझिलो निज निज भितरे आलोचना कर ओ लेख। 1 नंबर सिंधु सम फेराई देबी जे से देव सरल हास, धरणी सम नेबी रे नेबी बक्ष बही दुख प्रास। तो एठार हमें सरल अर्थ लेखिबा एई पदटीर बुझी परिलो। एहार उत्तर रे पिला माने सरल अर्थ लेखिबा सिंधु सम डट डट दुख प्रास। संस्कृत पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ कवितारू बा पद्यरू आनीत।
ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ବୁକୁରେ ସହି ନେବା ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଅସରନ୍ତି ଜଳରାଶିର ଆଧାର, କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଭୀର। କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସରଳ ହସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅସରନ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ପଥର କରି ସହି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାରା ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ବଡ଼ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ବା ସବୁ କିଛି ସହି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ କବିତାଟି। ନମ୍ବର, ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ, ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି, ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ। ତ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ମୋହିତ ନୁହେଁ ଡଟ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ସମାଜରୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଏକତା ଓ ସମ୍ମାନତାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଂସାର ପରିବେଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପରାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ସମାଜରେ ସମାନତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3, ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି, ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି, ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଝରଣା ଡଟ କାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଝରଣା ପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଝରି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ବା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ସେ କ୍ଷେତର ଶସ୍ୟ ପରି ନିଜକୁ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସଂସାରର କୌଣସି ବି ମଣିଷ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ସେବା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସେବା ଓ ପରୋପକାର ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ। ଅନ୍ୟର ଅଭାବ ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା, ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଶପଥ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତଥାପି ମୋ ବିଚାରରେ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମତାର ଶପଥ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଜଣେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପରୋପକାର ଗୁଣରେ ଥାଏ। କବି ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଓ ପବନ ସହ ତୁଳନା କରି ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମାଜରୁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଶପଥ ନେବା, ତେବେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି, ବକ୍ଷ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ, ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା।
ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, କବି ସେହିପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସମାଜରେ ଥିବା ଅବହେଳିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବିପଦ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବି। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ ତେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ଗ ଶପଥ କବିତାରେ ତମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବି। ନିରପେକ୍ଷତା, ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ବା ଈର୍ଷା ରଖିବି ନାହିଁ। ସେବା, ଅନ୍ଧ ଓ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ଦୟା, ରୋଗୀ ଓ ଆର୍ତ୍ତଜନକ ସେବା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି। ଘ ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, କବିତା ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସହାୟତା କରିପାରିବି। 1ରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଓ ତୃଷାର୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। 2ରେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। 3ରେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 4ରେ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ସମାଜ, ମିଥ୍ୟା ଓ ହିଂସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବି। କବିତା ରଚନା। ପଠିତ କବିତାଟିରେ ମିଥ୍ୟା କଥା, ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଅଦ୍ରିସମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖପ୍ରାସ, ଶାନ୍ତିର ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସବୁର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପିତାମାତା ଆଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଟାକୁ କଣ କରିବ? ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ସର୍ଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି, ଛୁଇଁ, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାରୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଲେଖିବା। 1ରେ ଲେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ମୁହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଆଲୋକ ଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତିମିର ନାଶିବି। ତ ଏଇଟା କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ 2ରେ ଲେଖିବା ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ମୁହିଁ, ଅଗ୍ନି ସମ ମିଥ୍ୟା ଜାଳିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ପବିତ୍ର ହେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କଣ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବିଛ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କର। ତ କଣ କରିବା ନା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେମିତି ଶପଥ ରହିଛି ଏଇଟାର, ତ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ନାମ ଦେବା ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବିଛ ଦେଇଛ ନାମ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ। ତ ଶୀର୍ଷକ ନାମ ହଉଛି କଣ? ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ। ଏହି କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ କବି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଝରଣା ପରି କବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ସେବା ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକଟି କବିତାର ମୂଳ ଭାବକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି। ତାପରେ ମାନବ ସେବା। କବିତାରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତଙ୍କ ଅନ୍ନ ଦେବା, ରୋଗୀର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ଧର ଆଖି ସାଜିବା ପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହି ନୀତିବାଣୀ କବିତାଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ବିଚାର। କ ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି? ନିମ୍ନ ରେଖା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ।
तो कवि कौन कौन सब हेबा पाई शपथ नहीं केउ केउ परी हेबा पाई प्रथमे शपथ नहीं कौन सूर्य सम जलिबी तो तापर लिखि पारिबो कौन जल सम स्वच्छ हेबा एटी लिखि पारिबो जल सम हला स्वच्छ हेबा तापरे आ गोटे लिखि पारिबो सेही भली आ गोटे कौन ना झरणा सम झरीबी एटी लिखि पारिबो झरणा सम झरीबी तो तापरे आ गोटे लिखिबो मध्य कौन ना पवन सम पृथ्वी छुईबी एटी लिखिबो पवन सम पृथ्वी छुईबी हैला छुईबी तो सेही भली आउ कोन लिखि परिबो ना पक्षी सम गीत गाइबी हैला एटी लिखिबो कोन पक्षी सम गीत गाइबी तो सेही भली आउरी गोटे कोन लिखि परिबो ना एटी लास्ट रे लिखि परिबो तुम माने हैला एटी कोन लिखिबो पिला माने ना धरणी सम सहिबी धरत्री माता धरित्री सब सहुची ना नहीं तेणु कवि एठार कहते कौन धरणी सम सहिबी सब किछि सहन करिया पई कवि कहिसंती। ख कवितारू अणा जाइथिबा किछि शब्द तळे दिया जाइछि तो कवितारू किछि शब्द आनी एठार कोन तळे दिया जाइछि सेही शब्द मानकर पार्श्वरे अर्थात कड़रे कोन केतेक समार्थ बोधक शब्द दिया समान अर्थ बोधक शब्द दिया जो शब्दटी से मध्यरु अलग अर्थ बुझाउछि तो ता देहरे गोल बुलाइबा तो समार्थ बोधक शब्द दिया सेति मध्यरु जेउटा समार्थ बोधक शब्द नुहे ता चारि पाखरे गोल बुलाइबा तो देखो एठी दे देछि उदाहरण गोटे सूर्य सूर्यंकर समार्थ बोधक शब्द होछि कोन गोटे होछि रवि दिवाकर ए जो सुधाकर या होछि नुहे सूर्यंकर समार्थ बोधक शब्द नुहे तेणु एठी कोन हला गोल बुला हला तो सेही भली करबा देखो पवन पवन रो पिला माने कोन हबो अनल समीर आ गोटे देछि कोन प्रभंजन तो एठी पिला माने कोन अनल हे जिवो अलगा शब्द तापर अद्री तो अद्री रो पिला माने कोन हबो ना अद्री रो एठी पड़िया शिखरी पर्वत ए दुटी होछि कोन ए दुटी होछि समार्थ बोधक तेणु एटा ही नुहे तापर धरणी धरणी रो कोन धरा सूता वसुधा तो धरा और वसुधा कोन समार्थ बोधक किंतु सूता समार्थ बोधक शब्द नुहे तापर पद्म पद्म रो देछि पराग पंकज अरविंद तो एठी कोन होबो पिला माने पद्म रो देछि पराग पंकज अरविंद तो एठी हिजबो कोन पराग गोल बुलेबा तापर जन्ह जन्ह रो शशि निशाकर शस्य तो शशि आ निशाकर होछि जन्ह रो कोन समार्थ बोधक शब्द किंतु शस्य नुहे तेणु एठी हमें कौन करबा गोल बुलाइबा क कविता रे थिबा निम्नलिखित क्रियापद को नै वाक्य गठन करी चार्ट कागज रे लेखिबा और श्रेणी कक्ष रे टांगिबा तो पिला माने एठी कोन क्रियापद गुडी को देछि ए क्रियापद गुडी को नै कि तुमे कोन करबो ना वाक्य गठन करबो हला ए क्रियापद गुडी को नै कि वाक्य गठन करबो कोउथिरे ना चार्ट कागज आनिबो सुंदर सुंदर अक्षर एठी करिकि क्रिया गुडी को लेखिबो लेखिकि एठी वाक्य करबो सब गोटे गोटे वाक्य लेखिकि कलरिंग करिकि कोन करबो नेकी तुम श्रेणी कक्ष रे टांगिबो हला एटा तुम मानक पाई तो